سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو اس اجلاس کا جو سیٹنگ کیا ہے، جو ترتیب دیا ہے، ٹیسٹ ہوئے سارے سینیٹر حضرات کے، یہاں پہ بھی اچھا سیٹنگ ہے، وہ میں آپ کی مشکور ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو میں کل جب افغانستان میں کابل میں بچوں کے اسپتال پہ جو حملہ ہوا اور پھر وہاں پر ایک جنازے میں حملہ ہوا، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ بالکل افغان نسل کشی ہے، وہ قوتیں جو بالکل افغان دشمنی پہ درپے ہیں، اس کا مذمت کرتا ہوں۔ اور ساری پارٹیوں سے ہماری یہ گزارش ہے، ساری دنیا سے یہ ہے کہ ان وحشت کو، ان وحشیوں کے خلاف متحد ہو کر جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جناب چیئرمین صاحب، ہمارے سارے سینیٹر احمد خان صاحب پلیز ایک تو ماسک پہن لیں، پہن لیں جی۔ جناب چیئرمین صاحب، ساری پولیٹیکل پارٹیاں چاہے حکومت ہو اپوزیشن ہو، 22 کو عوام جانتے ہیں کہ فاٹا میں جو وحشت ہوئی، جس کے نتیجے میں وہاں پر 70,000 کم و بیش لوگ شہید ہو گئے، 40 لاکھ آئی ڈی پیز بن گئے، سوات سے لے کر وزیرستان تک، تقریباً 7-8 ہزار لوگ مسنگ پرسن ہیں اب بھی، 80,000 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ اس کے گھر مسمار کر دیے گئے وہاں پر، اور اسی کے ساتھ وہاں پر تقریباً 1300 سے 1500 تک جو ہیں وہ قبائلی ملکان، مشران، ایلڈر، پارلیمنٹیرینز اور مولانا حضرات کو شہید کر دیے گئے۔ اور وہاں پر وحشت ہوئی، بربریت ہوئی، جو ہم ہسٹری میں پڑھتے تھے، وہ ہماری ہی اس ملک میں جو ہے ہماری عوام پہ جو ہیں یہ بربریت ہوئی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل ایک پشتون نسل کشی کا ایک پروگرام ہے جو ابھی تک جاری ہے۔ پھر یہ ہوا کہ آپریشنز ہوئے، وہاں پر 5-6 آپریشن ہوئے، پھر یہ کہا گیا کہ ہم نے دہشت گردوں کے کمر توڑ دیا، دہشت گردی ختم ہوئی۔ اب آپ اندازہ کر لیں جناب چیئرمین، عارف خان وزیر شہید پختونخوا میں لیبر پارٹی کا وزیرستان کا رہنما تھا اور پی ٹی ایم میں ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کر رہا تھا۔ عارف خان وزیر کو 2 مئی کو شہید کر دیا گیا ہے، 1 مئی کو اس کو گولیاں مار دی گئی، 2 مئی کو اس کو شہید کر دیا گیا۔ اور عارف خان کے جنازے میں سینیٹر روبینہ، سینیٹر ثنا، سینیٹر اور کون؟ جناب احمد خان پلیز۔ جناب چیئرمین صاحب، فاٹا کے تاریخ میں حالانکہ کورونا کے باوجود ہزاروں کے ہزاروں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں، یہ ایک ہسٹوریکل ہوتا اس کا جنازہ تھا۔ عارف خان وزیر کے دادا جو تھے، جنگ آزادی میں انگریز کے خلاف اے پی فقیر جو تھا وہ مسلح سٹرگل کر رہے تھے اور بالکل انگریز کے خلاف سٹرگل کر رہے تھے، صف اول کے رہنما تھے، اس میں سپہ سالار تھے اس کے دادا جو تھے۔ اور عارف خان وزیر شہید کے خاندان کے یہ 18واں شہید ہے جو اس نے دہشت گردی کے خلاف قربان کیے ہوئے ہیں۔ تو جناب چیئرمین صاحب، آج بھی بعض لوگ جو انگریز کے وفادار تھے، انگریز کے کرائے کے سپاہی تھے، اس کے باپ دادا پر دادا، اس کے خاندان پہ عارف وزیر شہید پہ جو ہے وہ جو ہے غدار کا لیبل لگاتے ہیں، ایسے الفاظ کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں 70,000 لوگوں کی قربانیوں کا، 1.5 کروڑ لوگوں کا جو وہاں پہ پاٹھا میں رہتے تھے۔ اس ملک میں کروڑوں پشتونوں کی توہین کر رہے ہیں، جو اس پہ غداری کے الزام لگا رہے ہیں، جو انگریز کے پٹھو تھے، کرائے کے سپاہی تھے، اس کے فوج میں بھرتی تھے، جنگ آزادی کے خلاف تھے۔ لہذا جناب چیئرمین صاحب، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔
इस रवैये अब कोरोना पे आ जाए प्लीज। जी जनाब जी। हब भी फाठा में जो कर्फ्यू जैसे समा है। एक बंदा सऊदी अरब से आया बेचारा मुसाफरी से, दूसरे दिन उसको मारा गया, फिर गाड़ी पे जो है उसको बांध करके जो है गांव में फिरा रहे हैं। ये बेशक ये जुल्म ये तो सिकंदर आजम ने की थी, ये तो अलाकू कर रहा था, ये तो सब कर रहे थे जनाब चेयरमैन साहब। और यहां पे ये भी है कि उसके बाप शहीद हुआ, उसके भाई शहीद हुए, आरिफ वजीर शहीद के जो हैं, और इसी के साथ फिर आईजी खैबर पख्तूनख्वा क्या कर रहे हैं उसका बात सुने जनाब चेयरमैन साहब। वो कह रहे हैं डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी आईजी जो हैं कि वो अफगानिस्तान में उसने एक तकरीर कर दी तो लिहाजा उसको उसकी सजा मिल गई। लिहाजा आरिफ वजीर तो जनाब चेयरमैन साहब 12 दफा जेल गए हुए हैं। गुज़िश्ता 2 साल से वो जेल मुख्तलिफ अदवार में जेल गए हुए हैं। उसने तो 2 साल से ना तकरीर की थी, ना 12 दफा जो जेल गए वापस उसको छोड़ दिए गए। इलेक्शन में उसने 1272 वोट 10,272 वोट लिए थे। दांधले के नतीजे में इतना मकबूल भी था आरिफ वजीर, हालांकि वो इलेक्शन से पहले 2 दिन पहले उसको रिहा कर दिया गया था। 2 दिन में उसमें ये कैंपेन की। इतना पॉपुलर अवामी नुमाइंदा था आरिफ वजीर जो था जनाब चेयरमैन साहब। अब मेरी गुजारिश है आप कोरोना पे शुरू कर दीजिए अपनी, ताकि दूसरे साथी भी इंतजार करें। जनाब आप ट्रेन का तो आप मेहरबानी। जी जी प्लीज। अमन कमेटी के नाम पे वहां पे दहशतगर्दी है, दफ्तर काले शीशे लश्कर खत्म होना चाहिए जनाब चेयरमैन साहब। और पाठा में सिविलियन अथॉरिटी जो है उसको कायम होना चाहिए। सिविलियन अथॉरिटी ने पाठा में जनाब चेयरमैन साहब। दूसरी बात यह है कि एक पार्लिमानी कमीशन बना दें, उस पार्लिमानी कमीशन में सब पार्टियों की हुकूमत अपोजिशन क्यों जाकर पाठा में जाए, इसकी तहकीकात कर ले कि जुल्म क्यों हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 जनाब चेयरमैन साहब या अपोजिशन पार्टियों के एक वक्त बनाकर पाठा जाए कि वहां पर क्या जुल्म जबर बर्बरियत हो रहे हैं जनाब चेयरमैन साहब। और गुज़रिश वहां ये भी पाबंदी है मीडिया पे जो है, तो इसका एक्शन होना चाहिए पार्लिमानी कमीशन। फिर अपोजिशन से मेरी गुजारिश है हम खुद आकर एक कमेटी बना लें, वहां पे जाएं, वहां पे जाएं। तो जनाब चेयरमैन साहब दूसरा इशू जो है 18वीं तरमीम है। यहां पर आप सबको मालूम है जनाब 63 साल हमारे अकाबरीन ने स्ट्रगल की 18वीं तरमीम के लिए, सूबाई खुदमुख्तियारी के लिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए 63 साल जदोजहद की। खान रशीद अब्दुल समद खान अचकजी ने, फख्र अफगान बादशाह खान ने, साइंस जेम्स सैयद ने, मौलाना बादशानी ने, शेख मुजीबुर रहमान ने, गौस बख्श बिजनजो साहब ने, सरदार अताउल्लाह खान मेंगल ने, हजारों लाखों लोगों ने, हमारे इन सरफरोशों ने जदोजहद की सूबाई मुख्तियारी के लिए। जब आप नहीं मान रहे थे, आप सिर्फ सूबाई खुद मुख्तियारी नहीं दे रहे थे, आज वो बांग्लादेश बन गया। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार उस वक्त के वो जर्नल हैं जिसने ना पार्लियामेंट को माना, ना आईन को माना, ना इलेक्शन के नतीजे को माना, बांग्लादेश बना दिया गया है और आज तक उन जिम्मेदारों को सजा नहीं मिली है। फिर इसके बाद पीपल्स पार्टी ने 2010 जरदारी साहब ने कमेटी बनाई, अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को दी, बेइज्जत सदर जरदारी साहब ने कमेटी बनाई, इत्तेफाक के राय से 18वीं तरमीम जो है वो मंजूर हो चुका है। जनाब पहले दिन से 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिशें शुरू हुई। जो डिवाइस सब्जेक्ट थे 17 वजारतें, उसके मुतबादिल दूसरे नामों पे जो है उस लोगों ने वजारतें बनाई। नंबर 1 CCI का सेक्रेटरीट आज तक नहीं बना है। नंबर 2 जो ऑयल गैस का जो मसला है उस पे सारे सूबे जो है आर्टिकल 172 क्लास 3 उस पे सूबाई और मरकज का बराबर 50% शेयर हैं, मगर हमारे सूबे सारे ये कह रहे हैं कि फैसला साजी में हमारे बराबरी होना चाहिए। ये मीर कबीर साहब हमारे कमेटी का चेयरमैन था,
रबानी साहब इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का चेयरमैन था आज से तकरीबन 7-8 साल पहले। फैसल असाजी ने और तेल गैस की तलाश और खुदाई के ठेके में जो है सुबह का भी बराबर मर्जी होना चाहिए, आज तक नहीं मान रहे हैं जनाब चेयरमैन साहब। और 18वीं तरमीम में है क्या? 18वीं तरमीम ये है कि इस्लामाबाद की आबादी 20 लाख है और सुबह की आबादी 22 करोड़ है, 22 करोड़। लिहाजा 20 लाख के लिए जो है आपका हिस्सा जो है 43% है, 43% है 20 लाख आबादी के लिए जनाब चेयरमैन साहब। तो लिहाजा सबसे पहले नसीम ज़ेरा जो है, जोरा एंकर है, उसने टीवी पे ये कहा कि हमें बुलाया गया था वहां पर जीएचक्यू में, तो वहां पे लोगों ने कहा कि 18वीं तरमीम ठीक नहीं है। क्यों? कोई जवाब दे दिया हमें, पार्लियामेंट को, आवाम को। और दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट वाले बरमला कह रहे हैं कि ये 18वीं तरमीम शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से ज्यादा खतरनाक है। क्या खतरनाक है इसमें जो है? यानी आप चाहते हैं कि ये दूसरे कौमें भी आजाद हो। वो तो ये कह रहे थे कि बाबा हमें अपने वसाइल पे इख्तियार दे दो, पार्लियामेंट दे दिया। तो लिहाजा जनाब इस तरीके से हमें 18 आइन पे जो हमलावर हो रहे हैं। असल मसला है कि एक लोग क्यों नाराज हैं, इस वजह से नाराज हैं कि आर्टिकल 6 दोबारा जो है आइन का हिस्सा बना। ये लोग गुस्से में, इस वजह से गुस्से में कि 58 भी खत्म हुआ, गुस्से में। इस वजह से गुस्से में कि फेडरेटिंग यूनिट को जो है मालियाती खुद मुख्तियारी मिले, इस वजह से लोग गुस्से में। तो लिहाजा ये खुद आइन की खिलाफ वर्जी है कि मुलाजिम लोग जो है वो आइन पे जो है इतराजात कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए जनाब चेयरमैन साहब। दूसरी बात ये जनाब चेयरमैन, एनएफसी का बात कर रहे हैं ये लोग जो है, एनएफसी का, एनएफसी यार 5 साल होना चाहिए, अब ये जो है 11 साल हो गए हैं, 11 साल हो गए एनएफसी का जो है। मान खान एक कोरोना पे इजलास जनाब आपने बुलाया है कोरोना के लिए, उस वबा पे बात करें। ये आप हर दिन करते हैं माशाल्लाह, यार बजट में आप करते हैं। बहुत अहम मसला है एनएफसी का जो है और एचईसी का जो है और 18वीं तरमीम का। कोरोना से ज्यादा अहम है जनाब। सीसीआई का 50% मीटिंग नहीं हुए हैं। पार्लियामेंट के बाद सबसे अहम अदारा सीसीआई है। दूसरी बात ये जनाब चेयरमैन साहब, आबादी एनएफसी में जो है आबादी को 82% पसमानदगी को जो है इन लोगों ने कितना दिया, सिर्फ जो है वो 10%। लिहाजा हमारा मुतालिबा है एनएफसी में जो है, आइंदा एनएफसी में जो है कि पसमानदगी गुर्बत जो है उसको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान को इक्वल तरक्की देना चाह रहे हो जनाब चेयरमैन साहब, लेस डेवलप एरिया, आप सिंध जाए लेस डेवलप एरिया में, आप पंजाब, आप जनूबी पंजाब में लेस डेवलप एरिया में जाए, आप बलूचिस्तान के आप रहने वाले, आप वहां आपको तो सब मालूम है, फाटा का और खैबर पख्तूनख्वा का लेस डेवलप एरिया, और सारे जीबी जो है वो लोग बेचारे पानी नहीं है, रोटी खान नहीं है, इस पे अस्पताल नहीं है। पूरे हाउस ने आपके साथ इकट्ठे हो के बहस की हुई है। प्लीज अब कोरोना पे आया जनाब, हम ये चाहते हैं कि आइंदा के एनएफसी में जो है सुबह का हिस्सा मस्जिद बनना चाहिए ठीक है, और लेस डेवलप एरिया पसमानदगी को ज्यादा तरजीह देना चाहिए। मगर अभी मैं आ रहा हूं जनाब, हमारे सुबह जो मकबूजा है, मकबूजा के तौर पे ले रहे हैं पश्तून बलोच शरीक सुबह बलूचिस्तान को, मकबूजा के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं मरकज जो है। जावेद जबार जो जनरल मुशर्रफ के बाकियात में से हैं, उसको हमारे सूबे का नुमाइंदा के तौर पे जो है एनएफसी के लिए सेलेक्ट किया है, जिसके मैं पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूं। सबको करना चाहिए, अपोजिशन को हमारे साथ देना चाहिए इस मसले पे जो है। हमारा ये हक भी नहीं है कि अपने सूबे से हमारे माशी माहिरीन जो हैं
ONFC में आकर अपने सूबे की नुमाइंदगी कर लें। जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, हम जावेद जबार को नहीं छोड़ेंगे। सारे सुबह जो है वो एहतजाज करेगा इंशाल्लाह। ये बलूचिस्तान मकबूजा नहीं है, बलूचिस्तान एक फेडरेटिंग यूनिट है, उसकी अपने एक हैसियत है। वहां पे बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से है, और यहाँ पे जो है बलूचिस्तान के हकूक पे जो है शब खून मार आया है। और हमें मालूम भी ये है कि ना वज़ीर आज़म को मालूम है ये किसको किसने सिलेक्ट किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने उसको सिलेक्ट किया है, जिसको हम ये फैसले नहीं मानते हैं। गलत है जनाब चेयरमैन साहब। मैं आखिर में ये कहूंगा कि मौजूदा गवर्नमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को, सब अशराफिया को जो है आइन की सुपरमेसी, पार्लियामेंट की सुपरमेसी और 18वीं तरमीम और पाकिस्तान, इसमें जो है एक का इंतखाब होगा। अगर एक नहीं था दूसरा नहीं होगा। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हम एक जरा बराबर भी जो है हम आइन में तरमीम नहीं चाहते हैं, 18वीं तरमीम में। अलबत्ता ये तरमीम चाहते हैं कि इस हाउस को, हाउस ऑफ फेडरेशन को कौमी असेंबली के बराबर इख्तियारात दे दो। अब हमारी स्ट्रगल ये होगा, अगर इन लोगों ने इसको छेड़ा, ऐसी मुजाहिमत होगी सारे मुल्क में कि लोग बंगाल को भी भूल जाएंगे। ये मजाक ना ले लें बातों को जो है। यहां पर 73 साल से हम गुलाम रहे, तून बलोच सिंधी सराय के गुलाम नहीं रहेंगे। ये ज़हनियत ये लोग छोड़ दे अभी जो है। बड़ी मेहरबानी उस्मान जनाब। कोरोना अभी आ रहे हैं, कोरोना जनाब, सबसे पहले मैं शहीद डॉक्टरों को, शहीद हेल्थ वर्कर को सलाम पेश करता हूं, जिन लोगों ने सही मानों में जो है अपने जान की कुर्बानी देकर खिदमत की है। फिर उन डॉक्टरों की जो बिल्कुल तकरीबन 50 कम बेश ज्यादा हैं, जो कोरोना भी हो चुके हैं मगर वो लोग जो अपनी खिदमत से विड्रा नहीं हुए हैं, उसको सलाम पेश करता हूं। इसी के बाद सिंध हुकूमत, बिलखुसूस सिंध के वजीर आला साहब को जो है सलाम पेश करता हूं, जिसने सबसे पहले ये बिस्मिल्लाह करके कोरोना के खिलाफ कराची में, सारी सिंध में जो है उसने मुहिम शुरू की, कमाल किया, मेहनत की, कुर्बानी दी, एक रुझान दे दिया गया दूसरे सूबों को जो है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसकी जो सरखेल है, जिसकी राहबरी की, वो सिंध की वज़ीर आला ने की। दाद देना चाहिए जिस बंदे ने मेहनत की है, कुर्बानी दी है। जनाब चेयरमैन साहब, यहां पर मसला मैं एनडीएमए का कारदगी जनाब चेयरमैन साहब ये हमारे कुली को सामने पेश करना चाहता हूं। वेबसाइट की बात कर रहा हूं, एनडीएमए की वेबसाइट की बात कर रहा हूं जी। इस्लामाबाद में 11 अस्पतालों की लोगों ने सब कुछ दिया, बलूचिस्तान की सिर्फ 4 अस्पतालों को। बलूचिस्तान में 45% एरिया, बलूचिस्तान में 1,30,00,000 आबादी। इस्लामाबाद की मानी ये है कि 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर इसका एरिया है, 20 लाख आबादी है। मैं नफरत की बुनियाद पे नहीं, नाइंसाफी की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूं। 4 अस्पताल और 11 अस्पताल। नंबर 1 ये एनडीएमए की कारकर्दगी है। जनाब, इन लोगों ने कहा कि हम 2200 वेंटिलेटर हम लोगों ने मंगाए हैं। इतना झूठ कहा एनडीएमए के सरबराह ने, अभी तक जो है 1200 वेंटिलेटर नहीं आए हुए। हमें कमेटी में इन लोगों ने ब्रीफिंग दी। इन 2200 वेंटिलेटर में जनाब, वेंटिलेटर की 3 कैटेगरीज हैं। बलूचिस्तान को जो है एक भी वेंटिलेटर नहीं दिया गया, एक भी वेंटिलेटर साबित कर दे एनडीएमए के सरबराह जो है, ये इसका वेबसाइट वो कहते हैं। मैं उससे बात कर रहा हूं। फिर पिम्स को जो है 1700 किट्स जो है इन लोगों ने दिए हैं, जो वहां पर सूट है प्रोटेक्शन के जो है। शफा, मारूफ, कायद इंटरनेशनल, कलसूम, इन अस्पतालों को जो है
1689 دیا گیا ہے. جو پرائیویٹ ہیں, جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, اس کے یہ حالت, اسلام آباد میں یہ حالت ہے, تو پھر کراچی اور اس انڈے میں کیا کارکردگی ہوگا, بلوچستان میں کیا ہوگا, خیبر پختونخوا میں کیا ہوگا, کشمیر میں کیا ہوگا, جے بی میں کیا ہوگا. جناب چیئرمین صاحب, یہ انڈے میں کا جو ہیڈ ہے وہ کسی کو بھی جواب دے نہیں ہے, کسی کو بھی جواب دے نہیں ہے. اگر کوئی کہتے ہیں جواب دیں, میں بالکل اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. نہ وزیر اعظم کو جواب دیں, نہ کیبنٹ کو جواب دیں, نہ پارلیمنٹ کو جواب دیں. یہ حالت ہے. کورونا میں ہم لوگوں نے مذاق شروع کیا ہوا ہے. تو جناب چیئرمین صاحب, اگر 1% عوام کو خدا نہ خواستہ کورونا ہو گیا, 22 لاکھ اس ملک کے لوگ ہوں گے, 22 لاکھ. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک فگر دینا چاہتا ہوں جناب چیئرمین صاحب, بلوچستان کے فگر دینا چاہتا ہوں. یہ فگر نہ کوئی سیاستدان کا ہے, نہ کوئی فوجی کا ہے, نہ کوئی بیوروکریٹس کا ہے, نہ کسی وزیر کا ہے, نہ کسی وزیر اعلیٰ کا ہے. ڈی جی ہیڈ جو ماہر ہے اس بات کا, وہ فگر میں دے رہا ہوں. وہ کہہ رہے, میرا یہ اندازہ ہے کہ اس وقت بلوچستان میں 1.5 لاکھ کورونا کے مریض ہیں. ڈی جی ہیڈ کہہ رہے ہیں کہ 3 جولائی تک جو ہیں 3 لاکھ لوگ جو ہیں وہاں پہ, 11 جولائی تک 18 لاکھ لوگ جو ہیں بلوچستان میں کورونا کے مریض ہوں گے, اور ستمبر تک 95 لاکھ لوگ جو ہیں کورونا کے مریض ہوں گے. ڈی جی ہیلتھ اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو اس کو سزا دے دو, اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس پہ عمل درآمد کر دو. بلوچستان میں لاک ڈاؤن تھا مگر عملاً کچھ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. جناب چیئرمین صاحب, ایک بھی ڈسٹرکٹ میں جو ہیں جو ٹیسٹ کے کٹ ہیں, اپنے ڈسٹرکٹ سے آپ آج معلومات کر لیں, وہاں پر آپ کو ٹیسٹ کا 100 کٹ بھی نہیں ملے گا. ہاں گے, کس کو دے رہے ہیں یہ لوگ؟ ابھی یہ لوگ جو ہیں اس بیماری سے ویسے تو نہیں مار سکتے سب ہمارے پشتون بلوچ عوام کو جو ہیں, ابھی کورونا سے ہمیں مارنا چاہتے ہیں. یہ تو پالیسی ہے. میں تو یہ کہوں گا, پالیسی یہ ہے کہ لوگوں کو کورونا سے مار دو, جس کی ہم مذمت کرتے ہیں مرکزی حکومت کی اس پالیسی کی. اور جناب یہاں پر کوئٹہ میں ایک لیبارٹری ہے, نہ خزدار میں ہے, نہ تربت میں ہے, نہ چمن میں ہے جو وہاں سے لوگ آتے ہیں, نہ روم میں ہے, نہ نورلائی میں. ایک لیبارٹری ہے, اور وہاں پر 15 دن لوگ جو انتظار کرتے ہیں اپنے ریزلٹ کا جو ہے. اور جناب وہاں پر احساس پروگرام صرف اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں. احساس پروگرام میرٹ پہ نہیں ہے, ڈاکہ ہے عوام کے, اس پہ جو ہیں اربوں روپے اس پہ خرچ کر رہے ہیں عوام کے خزانے سے. مرکزی حکومت جو ہے اپنے منظور نظر لوگوں کو دے رہے ہیں. بے نظری سپورٹ پروگرام کا ہی مسئلہ ہے یہاں پر جناب چیئرمین صاحب. جو اس کو منظور نظر ہے اس کے لوگوں کو یونٹ سیکرٹری ہے, صدر ہے, کا ہے, ضلع کا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے جناب چیئرمین صاحب. کورونا پر حملہ آور ہونا چاہیے صوبائی حکومت کو, ڈاکٹروں پہ حملہ آور ہوئے, یہ بھی کوئی طریقہ ہے ان لوگوں کا؟ جناب چیئرمین صاحب, میڈیا پہ پابندی ہے, میڈیا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ غلط ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میر شکیل رحمان کو کس مسئلے پہ آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے؟ چھوڑ دے اس کو جو ہے, کیونکہ وہ ایک ہی ادارہ ہے جو کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر 2-3 ایسے ٹیلی ویژن ادارے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس کو بھی ان لوگوں نے خاموش کر رہے ہیں. اور جناب چیئرمین صاحب, خارجی امداد کا ہمیں حساب دے دیں حکومت جو ہے, جی جی, جو فارن سے جو امداد آ چکا ہے ہمیں دے دے فیڈریشن یونٹ کو, اس پارلیمنٹ کو. کہاں گیا ہے خارجی امداد جو ہے؟ کچھ پتہ نہیں جناب چیئرمین صاحب. اور یہاں پر جناب غریبوں کو 17,000 روپے دینا چاہیے. بلوچستان کے سارے اختیارات جو ہیں چیف سیکرٹری کے پاس ہیں. وائسرائے بنا ہوا ہے, اسلام آباد سے بھیجا گیا ہے کسی کی سفارش پہ, اس کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں, کچھ کوئی بھی نہیں کہتے ہیں جناب چیئرمین. اور حکومت کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کورونا کے مقابلہ کے بجائے اپوزیشن دشمنی, چینی اسکینڈل, آٹھا اسکینڈل, ادویات اسکینڈل. تھینک یو سینیٹر اور جناب چیئرمین صاحب 5 منٹ ہمیں دے دیں, میں کسی سے بھی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا.
جناب چیئرمین ماشاءاللہ صاحب سب سے زیادہ ٹائم لے ابھی چکے ہیں۔ ہمارے بلوچستان میں جناب 21 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے زری فیڈر پہ، ابھی بیچارے یہاں ملک میں یہ معاشی حالت ہے ہمارے زراعت کو تباہ کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے جناب۔ میں 5 منٹ لوں گا آپ کو جو ہے جناب، مؤثر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نمبر 1 یہاں پہ، اور یہاں پہ کسی جرنیل کو، کسی بیوروکریٹس کو، نہ کسی وزیر کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے یا نہیں، طب کے ماہرین کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے کیا کرنا۔ یہاں پہ سرے کے کارخانہ دار بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے سرے کے کارخانہ دار کا کیا کام ہے؟ اس کا کیا کام ہے؟ یہاں پہ باہر سے آ کر زلفی بخاری فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کس کو لانا چاہیے کس کو نہیں لانا چاہیے۔ جناب وہاں پر ملائیشیا میں لوگوں نے مجھے فون کیا، یہ سن لے جناب چیئرمین صاحب، خیبر پختونخوا کے اس میں 90% سواری تھی ملائیشیا سے۔ زلفی بخاری صاحب کے کچھ سرمایہ دار اس کے پارٹنر تھے اس جہاز میں، بجائے پشاور کراچی میں لوگوں کو چھوڑ دیا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یو ای میں حالت ہے، لوگ بسے ہوئے ہیں، سعودی عرب میں یہ حالت ہے، ہمارے ایمبیسیڈر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، نہ اس کو آنے کا کوئی موقع دیتے ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب یہاں پر معاشی پیکیج ہیں، سرمایہ داروں کے لیے اعلان ہو رہے ہیں، غریبوں کے لیے نہیں ہے جناب چیئرمین صاحب۔ اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے، یہ مجھے سب کو کہنا چاہیے تو پتہ نہیں اپوزیشن والے کیوں نہیں کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آیا، اخبارات میں آئے کہ ہمارے حضرات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ والے جو ہیں اس نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ 73 ارب روپے ہماری تنخواہ بڑھا دے 20%۔ خدا کے لیے اب لوگ کہاں جائیں گے؟ لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں کی زندگی میں کیا ہے؟ ہمیں تو ایک دن تو ہمت سے بات کرنی چاہیے۔ یہاں پہ لوگ غربت کے مارے ہوئے ہیں جناب چیئرمین صاحب۔ پارلیمانی کمیٹی بنی اسپیکر صاحب کے صدارت میں، ساری پارٹیاں تھیں، ہم لوگوں نے تجاویز دی، 22 میں سے ایک بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ نہ میڈیا کو چھوڑ رہے تھے، نہ وہاں پہ بس حکومت کے لوگ بات کر رہے تھے جناب۔ اور اسی کے یہاں پر میں آخری 2 نقطے ہیں چیئرمین صاحب بہت معذرت کے ساتھ، یہاں پہ یہ لوگ بات کریں قومی یکجہتی۔ ابھی قومی یکجہتی واردات کا ایک فکرہ بن گیا، قومی یکجہتی واردات ہے بس۔ کون سے قومی یکجہتی؟ یہ قومی یکجہتی کہ اپوزیشن جو ہے اپنے زبان کو تالا لگا دیں اور حکومت جو بھی گالیاں دیتے رہے وہ سن لیں، قومی یکجہتی ہے۔ یہ قومی یکجہتی ہے کہ وہ جو ہے فنڈ جہاں بھی تقسیم کر لے، اپوزیشن نے خاموشی اختیار کرنی ہے، ورنہ یہ قومی یکجہتی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ قومی یکجہتی ہے کہ اپنے منظور نظر سرمایہ داروں کا کارخانوں کو کھول دو، عوام کو ایسی کورونا کے رحم کرم پہ چھوڑ دو، نہ لاک ڈاؤن، نہ کوئی، نہ امداد، نہ کچھ۔ یہ قومی یکجہتی 18ویں ترمیم کو ہم ختم کر رہے ہیں، آپ خاموش رہے، یہ قومی یکجہتی ہے۔ نالت بیچتے ہیں اس قومی یکجہتی پہ، یہ نئی قومی یکجہتی، یہ حکومت کے ساتھ یکجہتی ہے، یہ سرمایہ داروں کے ساتھ یکجہتی ہے، یہ یہاں پر رشوت خوروں کے ساتھ یکجہتی ہیں، یہاں پر ایکوں کے ساتھ یکجہتی ہیں۔ یکجہتی چاہتے ہو تو آؤ مشترکہ طور پہ کام کریں، آؤ مشترکہ طور پہ کام کریں۔ یہ قومی یکجہتی نہیں کہ آپ ٹائیگر فورس بنا رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ اپنے پارٹی کے لیے کر رہے ہو، یہ الیکشن کے لیے کر رہے ہو۔ یہ ٹائیگر فورس کو جو ہے بدماشوں کا ٹولہ آپ نے بنایا ہے، کیا آپ اس جو ہے اپوزیشن کے کارکنوں کو جو ہے آپ مارو گے پیٹو گے، یہ یکجہتی ہم نہیں مانیں گے جناب چیئرمین صاحب۔ اور آخر میں یہ بات کرتا ہوں جناب سینیٹر صاحب جلدی کریں، جو وزیر خارجہ صاحب نے اسی دن جو زبان استعمال کی میں اس کا مذمت کرتا ہوں۔ وزیر خارجہ صاحب سن لے، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ ملک جو ہے یہ ملتان میں آپ کے مزار نہیں ہے جس کے آپ منجاور ہیں، یہ 22 کروڑ عوام کا منتخب پارلیمنٹ ہے، یہ ملک سارے قوموں کا 22 کروڑ عوام کا شریک ملک ہے۔ تھینک یو جی سینیٹر میں نے جناب اس نے اپوزیشن کو دھمکی دی، اس نے سندھیوں کو دھمکی دی
उसने फेडरेशन के यूनिट को धमकी दी, वो माजूरत कर ले, माफी मांग ले। शरीफ रखे सर। हम उसके ये तरीका बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोहसिन अजीज साहब प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू सर। जी जी मेहरबानी जी। मोहसिन अजीज साहब, मोहसिन साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जरा जल्दी वापस जाएंगे पेशावर। जी जी जी, बस अभी सबको मौका नहीं। जी मोहसिन साहब। शुक्रिया चेयरमैन साहब।